गया तो इस सोने के सिंघासन से बिठा के महाराज दलीप सिंह जी नूं लाहौर का वारिस ऐलानिया गया जी। होया पंजाब का महाराजा मोई वीर तायो दो पंजाबियां दी जिहदे नां तो वैरी सी थर थर कंबदे टुट गई शमशीर पंजाबियां दी। देश निकाले तो बाद जे साडी अंग्रेज सरकार किसी भारतीय सिख औरत तो डरदी आ वो आ महारानी जिंद कौर तो लैके बलोचिस्तान तो लैके अफगानिस्तान तक, काबुल तो लैके कंधार, जम्मू कश्मीर, हजारा, अटक, रावलपिंडी, झेलम, गुजरात, सारा सतलुज तक का एरिया महाराजा रणजीत सिंह का पंजाब होया करदा सी। इस जगह ते जिथे अज असीं खड़े हाँ 31 दिसंबर 1849 ईस्वी की रात एक रात महाराजा दलीप सिंह नूं इत्थे ठहराया गया। ध्यान सिंह डोगरा, गुलाब सिंह डोगरा ते तेज सिंह मिसर उन्होंने, लाल सिंह मिसर उन्होंने साडे नाल गद्दारी की। गद्दारी की सी कि जिथे सानू बरूद के गड्ढे जाने सी उत्थे सरों दे ते रेते दे गड्ढे भेजे गए, जिस दे नाल साडी सिख फौज जितदी हार गई। यानी शाह मुहम्मदा एक सरकार वजों फौजा जित के अंत नूं हारियां ने। रणजीत सिंह दा जिहड़ा शाही खजाना होया उसका चार्ज भी इसनूं दे दिता गया जी। इसने जो कुछ होना लिखवा के इंग्लैंड सारा शाही खजाना इंग्लैंड भेज मंगवा लिया। महाराजा दलीप सिंह नूं ईसाई धर्म तब्दील कराउण च इन्हां दा बहुत वड्डा योगदान। बच्चे नूं भेजिया गया, मां नूं कहा गया तेरा राजकुमार आ गया, तेरा दलीप सिंह आ गया। अखां दी जोत ना होण कारण कंठ तो हथ फेरदी जदों सिर ते लैके गई बच्चे नूं जोर ना धक्का मारिया, उच्ची उच्ची रोंदी आ, परमात्मा नूं लानतां दिंदी आ, कोसदी आ कि हे परमात्मा तू मेरा राज भी खोलिया, मेरा भाग भी खोलिया, तू मेरे सिर दा साईं भी खोलिया, तू मैनूं दर दर दीआं टक्करां लई मजबूर कर दिता, इत्थों तक कि तू मेरा कोहिनूर हीरा भी खो के लै गया, मैं तैनूं अज तक सी नहीं कीती। सत श्री अकाल जी सारिआं नूं। इस वक्त मैं बस्सियां कोठी दे विच हां जिथे महाराजा दलीप सिंह जी ने 31 दसंबर 1849 दे विच आखिरी रात गुजारी सी। ते बस्सियां कित्थे पैंदा? लुधियाणे जिले दे विच शहर आ दे नेड़े पै जांदा, लुधियाना जिला पैंदा ते उत्थे एक बस्सियां छोटा जिहा कस्बा वा शहर वर्गा। नाल इधरले पासे रैकोट आ ते इधर जगरावां, मतलब जगरावां ते रैकोट दोनों पासों तो नेड़े पैंदा वा। 15 रैकोट सारा 5-7 किलोमीटर ते जगरावां 15 किलोमीटर। ते इतिहासक कोठी दे विच लैके आ गया थानू जिथे महाराजा दलीप सिंह जी बारे, अपने महाराजा बारे, सिख कौम के महाराजे बारे ते सिख कौम के आखिरी महाराजे बारे गलबात होनी आ। ते उन्होंने आखिरी महाराजे ने इत्थे आखिरी रात गुजारी सी, उसे कोठी दे विच लैके आ गया। आजो अंदर जाके तुहानूं मैं दिखा के लैके आवां सारा इतिहास सुनना। ते साडे नाल सरदार मनप्रीत सिंह जी होणगे जिहड़े कि बा कमाल जानकारी रखते आ। ते आजो अंदर चल गए ते साडे नाल दर्शकों सरदार मनप्रीत सिंह जी ने। वीर जी सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बाई जी स्वागत है तुहाडा कि सानूं कीमती समां तुसीं दित्ता ते धन्नवाद इत्थों दे प्रशासन दे भी जिन्हां ने सानूं इजाजत दित्ती। वीर जी सब तो पहला तो तुहाडा धन्नवाद जिहड़ा तुसीं अपना कीमती समां सानूं दित्ता। असीं बड़े धन्नवादी हां तुसीं तुहाडे जिन्हां ने कि इस कोठी नूं पहिलां भी बहुत ज़्यादा प्रमोट कीता। बहुत ज़्यादा तुहाडा हंबला है कि मार के हंबला तुसीं इदां इहनूं के लैके जा रहे हो। मैं तुहाडा तुहाडी साडी सारी टीम तुहाडा देण नहीं दे सकदी। ते दूजी गल रही मैं अज इस दे माध्यम राहीं सारे दर्शकों को एक बेनती करना चाहना कि जिहड़ी साडी पहले वीडियो हरभेज वीर जी ने बनाई सी उहदे थ्रू तुसीं सानूं बहुत प्यार सत्कार दिता, बड़ी इज्जत दित्ती आ। मैं सच्चे पातशाह मूहरे अरदास करदा हुंदा कि सच्चे पातशाह इन्ने काबल नहीं सी जिन्ना काबल बना दिता तू। ते पर मेरी फिर भी आप जी के चरणों 'च एक बेनती है हाथ जोड़ के कि जदों भी तुसीं साडी इस वीडियो नूं देख के कमेंट करो तो उहदे विच थोड़ी जी लिहाज जरूर रखनी। मैं पहले कमेंट देखे ने कई उन्हां दे विच थोड़ी जी मर्यादा नूं पार किया गया तो मेरी बेनती आ कि उन्नी क मर्यादा रखिया करिए जिन्नी क असीं सहन जा सकीए। असीं तुहाडे तो सिੱਖਣਾ वा, असीं सिखा कुछ नहीं सकते। बंदा किसी नूं कुछ भी सिखा नहीं सकता। बंदा तो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने कहा सी कि जिहड़ा कहंदा मैं सिख गया तो वह सिख ही गया। फिर तो इस करके सिखना साडी आदत बने, असीं हर समय पल पल ते सिखते रहिए। तुहाडे चरणों 'च बेनती है, बहुत प्यार सत्कार दिता। एक बारी फिर हरभेज सिद्धू चैनल के थ्रू राहीं असीं तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत करते हैं। जी आयां नूं, मोस्ट वेलकम। तुहाडा दिन शुभ होवे जी। हैव ए नाइस डे जी। हाँ जी सर, अज महाराजा साहब बारे महाराजा रणजीत सिंह की गल करिए तो उस तो पहला इस सामने तस्वीर जिहड़ी देख रहे हो तुसीं शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की तस्वीर जी। महाराजा रणजीत सिंह की गल करिए तो किसी शायर ने इन्हां बारे लिखिया कि जदों मोया पंजाब दा महाराजा मोई वीर तायो दो पंजाबियां दी। जदों मोया पंजाब दा महाराजा मोई वीर तायो दो पंजाबियां दी जिहदे नां तो वैरी सी थर थर कंबदे टुट गई शमशीर
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਰੰਗ ਮਹਿਲ ਚੋਂ ਲਹੂ ਡੁੱਲਾ, ਇਹਦੇ ਰੰਗ ਮਹਿਲ ਚੋਂ ਲਹੂ ਡੁੱਲਾ, ਤੇ ਲਿਬੜ ਗਈ ਤਸਵੀਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਕੱਲਾ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਇਆ, ਮੋਈ ਵੀਰਤਾ ਉਦੋਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੇ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਅਕਬਰ ਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਾ ਅਸ਼ੋਕ, ਤੀਸਰਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤਿੰਨੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ ਜੀ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਆਪਣੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ, ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਡਾ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੱਕ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ, ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਧਾਰ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਜ਼ਾਰਾ, ਅਟਕ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਜੇਹਲਮ, ਗੁਜਰਾਤ, ਸਾਰਾ ਸਤਲੁਜ ਤੱਕ ਦਾ ਏਰੀਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 40 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਤੇ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 40 ਤੋਂ 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜੀ। 27 ਜੂਨ 1839 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਦੀ ਚੇਨਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਡੀ ਜੱਥਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਕਵਿਸ਼ਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆਏ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ 4 ਸਤੰਬਰ 1838 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਲੂਣਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਝ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ ਜੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਸਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਿਆ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਆਪ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡੋਗਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੋਚ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ। 5 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ 15 ਸਤੰਬਰ 1843 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੀ, ਦੀ ਲਾਸਟ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਫ ਸਿੱਖ ਇੰਪਾਇਰ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ 1820 ਤੋਂ 30 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਫੀਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਲਤਾਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਪਿਓਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਗੋਲਡ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਟਲ ਮਿਕਸ ਅਪ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸੋਨੇ ਦਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਾਵਰ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 1853 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਉਠਵਾਇਆ, ਕਲਕੱਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਲਕੱਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਾਰੀਗਰ ਲਗਵਾ ਲਏ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਚੜਵਾਤੇ, ਪਰਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1879 ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ
ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਮੁੱਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਖਤ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਡੌਲੇ ਨਾਲ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਪਹਿਨਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਅਣਗਿਣਤ ਬਹੁਮੁੱਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੀ 90% ਨਕਲ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਕੈਂਸਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਓਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ 3 ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹੈ ਜੀ। 3 ਕੁਇੰਟਲ ਭਾਰ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, 300 ਕਿਲੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਜੀ ਅਗਲਾ ਸਫ਼ਰ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਨਮੂਨਾ, ਦੀ ਰੈਪਲੀਕਾ ਆਫ ਦੀ ਸਵਾਰਡ ਆਫ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ। ਇਹਦਾ ਵਜਨ ਲਗਭਗ 30 ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰੀਰਕ ਡੋਲ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਕੱਦ ਕਾਠ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਡੀਲ ਡੋਲ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਬਰੇਵ ਸੀ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜੇ ਕੋਲ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਮਸੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਂਡੌਰਨਾ ਦਾ ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਆ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਹੋਇਆ ਜਾਰਜ ਵਿਚੀ, ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੋਰਟਰੇਟ। ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੌਕਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਮਲਿਕਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਸੋਹਣਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ। ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਆਪ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜੀ। ਤੇ 1852 ਈਸਵੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੌਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਵਰਨਰ ਹੋਇਆ ਲਾਰਡ ਆਕਲੈਂਡ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਲੌਕਟ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ। 9 ਮਹੀਨੇ 11 ਦਿਨ ਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਤ ਔਲਖ ਸੀ। ਔਲਖ, ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦੀ ਧੀ ਸੀ ਇਹ ਜੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਲਾਵਤਨ ਹੁੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਾਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਆ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਗੁਣ ਸੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਇਹ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸਿੰਘ ਸਜਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਦਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਦਿਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਿਆ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਝੱਲ ਸਕੇ ਜੀ। 1845-46 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀ ਗਦਾਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਤੇ ਤੇਜ ਸਿੰਘ ਮਿਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਮਿਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਗਦਾਰੀ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰੂਦ ਦੇ ਗੱਡੇ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇ ਰੇਤੇ ਦੇ ਗੱਡੇ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਜਿੱਤਦੀ ਹਾਰ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਗਦਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਜੋ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਲਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦੀ, ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਤੇਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਸਰਕਾਰ ਭਾਵ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਖੂਬੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1847 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਤਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ।
1849 ਈਸਵੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕਠਮੰਡੂ ਨੇਪਾਲ ਵਿਖੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪਈ, ਪਨਾਹ ਲੈਣੀ ਪਈ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੋਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਜੌਨ ਸਪੈਂਸਰ ਲੌਗਿਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਲੇਡੀ ਲੀਨਾ ਲੌਗਿਨ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਸਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਾਰਾ ਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜਣ 'ਚ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਡੋਲੇ ਤੇ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਪਹਿਨਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਸਟ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਅੱਧਾ ਪੁੱਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਝਾਲਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਟਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 50 ਆ ਸਿੱਧੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਰਛੀ ਟੇਢੀ ਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲਗਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਆ 50 ਟੇਢੀ ਲੱਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਜੀ, ਕਮਾਲ। ਆਓ ਸਰ ਜੀ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਮ ਦਸਤਾਰ, ਕੈਜੂਅਲ ਟਰਬਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖੋ ਝਾਲਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਟਕਦੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ 'ਚ ਦਿਖਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜਵਾਹਰਾਤ ਜੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੋਠੀ ਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਾਫਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣਾ ਜੀ। 21 ਦਸੰਬਰ 1849 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਕਾਫਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜੀ। ਰੂਟ ਬਣਿਆ ਲਾਹੌਰ, ਕਾਨਾ, ਕਾਛਾ, ਲਲਿਆਣੀ, ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੁਦਕੀ, ਬਦਨੀ, ਲੋਪੋ, ਮੱਲਾ, ਡੱਲਾ, ਰਸੂਲਪੁਰ, ਲੰਮੇ ਜੱਟਪੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ 1849 ਈਸਵੀ ਦੀ ਰਾਤ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦਸੰਬਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਭਾਰੀ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਰਡ ਹੈਨਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਵੀ ਮਨਾਇਆ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਏਕੋਟ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਨਾਭਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਬਾਲਾ, ਮੇਟ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਆ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਕਿਲਾ ਪਾਰਕ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1853 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਆ ਪੜਿਆ ਕਰ, ਕਮਾਲ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ 1854 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਇਲਾਕੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜੀ। ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਧਰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਂਡ ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜੀ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਜੀ। ਇਹ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹੂਬਹੂ ਕਾਪੀਜ਼ ਨੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਨ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਭਰਨਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿਹੜੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ।
ਜੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਾ ਕਮਾਲ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਜੀ ਜੀ ਆਓ ਜੀ। ਉਧਰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਇੱਧਰ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਲਾਈਫ ਇਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਬਸਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕੋਹਿਨੂਰ ਦਾ। ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੈਰਟ ਦਾ, ਕੀ ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕੋਹਿਨੂਰ ਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੋਹਿਨੂਰ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਲਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 793 ਕੈਰਟ ਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭੀ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਇਹਦਾ ਕੈਕਤੀਆ ਵੰਸ਼। ਬੈਕ ਤੇ ਡਿਨੈਸਟੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਵੰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਲੋਧੀ ਵੰਸ਼, ਤੁਗਲਕ ਵੰਸ਼, ਮੌਰੀਆ ਵੰਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੰਸ਼ ਹੋਇਆ ਕੈਕਤੀਆ ਵੰਸ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖਿਲਜੀਆਂ ਲੋਧੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਬਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ। ਬਾਬਰ ਤੋਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਲੀ ਤੇ ਟਿਕਾਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੱਕਾ ਚੌਂਤ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਫਗਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾਹਿਆਤ ਕੋਹਿਨੂਰ, ਵਾਹਿਆਤ ਕੋਹਿਨੂਰ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਹਿਨੂਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ ਦੁਰਾਨੀ ਇੱਕ ਕਾਬੁਲ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਇਸ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜੀ। 1813 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ ਦੁਰਾਨੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ। ਸਹੀ ਹੈ। 1850 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਮਲਿਕਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲੈਦਰ ਦੀ ਬੈਲਟ ਬਣਵਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਪਤ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਗੁਪਤ ਹੋਈ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕੁਛ ਹਰਾਜ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਚੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਚੋਰ ਹੋ ਗਏ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1851 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਪੈਲੇਸ ਹਾਈਡ ਪਾਰਕ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਵਾਈ ਸੀ, ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਲਗਵਾਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਜੂਬੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੰਡਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੀਮਤੀ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਇਹ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਭਈ ਆ ਲਿਆਂਦਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜੀ, ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸ਼ੇਰ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਵਰਲਡ ਦਾ ਨਾਯਾਬ ਹੀਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। 1852 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੀਰੇ ਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਟੁਕੜੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਲਬਰਟ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦਾ ਪਤੀ, ਹਸਬੈਂਡ ਜੀ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਹੀਰੇ ਨੂੰ 2 ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰੀਗਰ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਕੈਂਟਰ ਜੀ। ਮਿਸਟਰ ਕੈਂਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀਰਾ ਕੱਟਣ ਲਈ 38 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। 38ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀਰਾ ਗਲਤ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਿਆ। 2 ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਤਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਉੱਪਰ, ਔਨ ਦੀ ਟਾਪ ਆਫ ਦੀ ਕਰਾਊਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਸਿਖਰ ਤੇ ਜੀ, ਟਾਪ ਤੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਓਕੇਜਨ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਜੀ ਤਾਂ ਚੱਲ ਵਸੇ ਨੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਓਕੇਜਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਮੈਰਿਜ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ। ਉੱਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ, ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਦੀ। ਇਹ ਸੀਰੇ ਦੀ ਚਮਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਟ ਕੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਐਡਾ 30 ਤੋਂ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਪਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ ਹੁਣ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਕਿੱਥੇ ਆ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਓਰੀਜਨਲ ਜੀ? ਇਹ ਓਰੀਜਨਲ ਹੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ, ਇਹ ਟਾਵਰ ਆਫ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਊਲ ਹਾਊਸ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਊਲ ਹਾਊਸ ਕੀ ਆ? ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਗਹਿਣੇ ਪਏ, ਉੱਥੇ ਪਿਆ 30 ਤੋਂ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਐਡਾ ਪੀਸ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਲਗਭਗ 106 ਕੈਰਟ ਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੀਮਤ ਆ ਇਸ ਦੀ। ਇਸ ਕੀਮਤ ਕਿ
ਜੇ ਇਹ ਹੀਰਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 35% ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਜੂ। 35% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਾਂਸ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਵੀ ਡਬਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 60% ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪੌਂਡ ਪਏ ਤਾਂ ਹੀ ਪੌਂਡ ਵੱਡੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ, ਵੀ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹਦਾ ਟੀਮ ਕੀਮਤ ਲਾਈ ਸੀ ਜੀ, ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ? ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਦੀ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ 2.5 ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਜੇ 2.5 ਦਿਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕਰਾਉਣਾ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੇਟ ਹੈ ਜੀ। 2.5 ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਇਨਾਤ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਮਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੇਟ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰੇ ਦਾ। ਇਹ ਆ ਉਹ ਬਾਜੂਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਡੌਲੇ ਨਾਲ ਪਹਿਨਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਬਾਕੀ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ਾਹੀ ਸਿੱਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣੀ। ਇੱਥੇ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਨੁਸਰਤ ਬਦਰੰਗ ਜਾਫਤ ਅਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸਲਤਨਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 2 ਟਕਸਾਲਾਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਿੱਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜੀ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਈ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਬਾਕੀ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ 90% ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਸਾਈਨ ਨੇ ਕੁਛ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਰ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਮਰਾਜ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਧਾਰ ਤੱਕ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੈਂਡ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਦਰਬਾਰ। ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਿਸਟੋਕ੍ਰੇਟ ਪੀਪਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਹੀਸ ਲੋਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤਕੜਾ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਬੰਦਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਉਹ ਚੇਅਰ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਸ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਰਿਸਟੋਕ੍ਰੇਟ ਪੀਪਲ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਸ ਚੇਅਰ ਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੇਅਰ ਪਈ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਲਵੈਟਨ ਹਾਲ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਐਚ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਲਵੈਟਨ ਹਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ 17,000 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਹੀ ਹੈ? ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੂਰਨ ਵੰਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਸਟ ਪੋਤੇ ਤੱਕ, ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਤੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਓਰੀਜਨਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਆਓ ਪੁਨਰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮਿਲਨ। ਪੁਨਰ ਹੁੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਦਤਾਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਜ਼ਬਾਤ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਿੜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤ 13.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ 1861 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਕਠਮੰਡੂ ਨੇਪਾਲ ਵਿਖੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅੱਖੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਸੀ, ਅੱਖੋਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਆ। ਉਧਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਉਧਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਿਖਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਰੈਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ।
ਉਧਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖਵਾਇਆ ਪੱਤਰ ਲਿਖਤੀ ਚ ਲਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ, ਲਿਖਦੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਲਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ। 1861 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤੇ ਦਾ ਇਹ ਸਪੈਂਸੀਜ਼ ਹੋਟਲ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਂ 13.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਠ ਤੋਂ ਹੱਥ ਫੇਰਦੀ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਂਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕੋਸਦੀ ਆ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਵੀ ਖੋਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਭਾਗ ਵੀ ਖੋਲਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਵੀ ਖੋਲਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਵੀ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਕੋਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਸਦੀ ਆ, ਲਾਹਨਤਾਂ ਦਿੰਨੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਵੀ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਢਹਿ ਪਿਆ। 1 ਘੰਟਾ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਂਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ, ਤੇਰਾ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਮਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। 1884 ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ ਤੇ 1886 ਚ ਪੌਲ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਸੀ ਜੀ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਯਕੀਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਚੱਕ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਨਾਲੇ ਆਪ ਠਰ ਗਈ, ਨਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਠਾਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 13.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹੋਟਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੁਣ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਉਹਲੇ 'ਚ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ 1861 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊ, ਰੈਨੋਵੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ। ਹੈ ਜੀ, ਕਲਕੱਤੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕੋ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਟਲ ਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਐਕਟ ਵੀ ਇੱਕ ਬਚੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਮਿਲਦੇ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਪਿਕਚਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਿਓ, ਚਾਹੇ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਕਰਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖੀਏ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਵਿਜ਼ਿਟਰ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਖਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ ਵੀ ਆਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਖਤ ਓਰੀਜਨਲ ਉੱਥੇ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਿਆ, ਸਾਂਭਿਆ ਪਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਆਪ ਕਿਸੇ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਛਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਰਾ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ 2 ਸਾਲ ਰਹੇ ਸਾਊਥ ਕੈਂਸਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। 1863 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਅਲਵਿਦਾ। ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲਕਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ 2 ਆਖਰੀ ਹੰਝੂ ਇਹਨਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੋਲ ਨਾ ਦਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ 2 ਆਖਰੀ ਹੰਝੂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ ਤੇ ਭੇਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ 2 ਆਖਰੀ ਹੰਝੂ ਨਾ ਰੁਲ ਜਾਣੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਨੇਹੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਲੋਗਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੱਥੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਆਖਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਦਾ ਦੇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਕੈਂਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 1 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਨਾਸਿਕ, ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਦੀ ਸਮਾਧ ਬਣੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦਾ 13.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਨਰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮਿਲਨ ਜੀ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਸਮੇਂ ਮਿਸਰ 'ਚ ਰੁਕੇ। ਮਿਸਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਤਨੀ ਬਾਂਬਾ ਮੂਲਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਇਲਾਕੇ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਖੜੀ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ 3 ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, 3 ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਾਂਬਾ ਮੂਲਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਭਾਵ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪਾਈ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਕੀ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ, ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਲੜਕੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਕੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਫੀਕ ਆ। ਜੋ ਇੱਕ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਗੁਣ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਟੀਚਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਰਮਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਲੁਡਵਿਗ ਮੂਲਰ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਦੇ ਹੋਏ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ 'ਚ ਰੁਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੜਕੀ ਪਸੰਦ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲੁਡਵਿਗ ਮੂਲਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਪਸੰਦ ਆ, ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਖਰ 9 ਜੂਨ 1864 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਇਜਿਪਟ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੈਰੋ, ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰੀਆ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਓਰੀਜਨਲ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਕੁਝ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ 6 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ, 3 ਬੇਟੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੈਡਿੰਗ ਸੀਨ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੰਡਨ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ 90% ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਅਗਲੇ ਸਾਈਡ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜੀ ਸਰ। ਉਧਰ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਇੱਧਰ ਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਅਖੀਰੀ ਜੀਵਨ, ਫੈਮਿਲੀ ਐਂਡ ਦੀ ਲਾਸਟ ਤੇ। ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਵਿਕਟਰ ਜੀ। 1866 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਈਟਨ ਕੈਂਬਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਰਾਇਲ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸੀ ਇਹ। ਐਨੀ ਕਵੈਂਟਰੀ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜੋ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਐਡਵਰਡ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਇਸ ਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਪਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਇਹਨੇ ਆਪ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀ ਇਹ। ਕਲਾਸਿਕ, ਲਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਡਰਨ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਸੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜੀ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇਹਦੀ ਨਮੂਨੀ ਨਾ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਜੀ 22 ਅਕਤੂਬਰ 1893 ਈਸਵੀ ਨੂੰ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਭੁਗਤ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਂਡ ਹੋਟਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੈਰਿਸ ਚਲੇ ਗਏ ਸੌਰੀ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਰਹੇ, ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਅਟੈਕ। ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅਲਵੈਡਨ ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਦੁਆਰਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਬਣੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਵ ਉੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਅਲਵੈਡਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ 90% ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਬੇਟਾ ਫਰੈਡੀ ਜੀ, ਈਟਨ ਕੈਂਬਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀ। 1868 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਦਾ। ਸੁਫਾਕ ਤੇ ਨੌਰਫੋਕ ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਰਾਜ ਨੇ, ਸਬ ਸਟੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਰਸਾਲੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੇਜਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਸੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸੀ। ਐਮਏ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਐਮਏ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਜੀ। ਲਿਖਣ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ, ਪੇਂਟਿੰਗ, ਘੋੜਸਵਾਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਈਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਇਹ 1915 ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜੀ। ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ ਇਹ,
ਜੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਇਸਨੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਲੋ ਨਾਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਇਹ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਆ ਮਹਿਲ ਦੀ। ਇਹ ਹੈ ਹੁਣ ਉੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ? ਜੀ, ਬਲੋ ਨਾਟਨ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ ਸਾਂਬਲੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦਾ ਮਹਿਲ, ਦੀ ਬਲੈਕ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮਹਿਲ। ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਥਸ਼ਾਇਰ ਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਂਬਲੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਘਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਥੈਟਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। 1926 'ਚ ਇਹਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਬੰਬਾ ਸੋਫੀਆ ਜਿੰਦਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। 1869 ਈਸਵੀ 'ਚ ਲੰਡਨ 'ਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਜੀ। 1907 'ਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਸਿਕ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਦੀ ਸਮਾਧ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਡੇਵਿਡ ਵਾਟਰ ਸਦਰਲੈਂਡ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਈ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ 1957 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਜੀ। 99 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ 89 ਈਅਰਜ਼ ਓਲਡ ਹੋ ਗਏ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਅੰਤਮ ਆਰਾਮਗਾਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਬਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਬੰਬਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ, ਓਰੀਜਨਲ ਥਿੰਗਸ ਅੱਜ ਵੀ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਬੇ ਔਲਾਦ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਬੇਟੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਕੈਥਰੀਨ ਹਿਲਡਾ ਜੀ। ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਸੋਫੀਆ ਜਿੰਦਾ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੀਆਂ 1907 ਤੇ 1903 ਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦਾ। ਲਾਹੌਰ, ਡਲਹੌਜੀ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਆਈ ਆ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਲਾਖਾ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਈ। ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਈ। ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈਆਂ ਉੱਥੇ, ਔਰਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਆਵਰ ਡੇ, ਸਾਡਾ ਦਿਵਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੂਮਨਸ ਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਦਿਵਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲੜਕੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਮਾਲ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਫਰੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਇਆ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਔਰਤ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। 71 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ, 72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਬੇ ਔਲਾਦ ਸੀ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਡਾ ਡਗਲਸ ਬੈਦਰ ਜੀ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਲੰਡਨ ਦੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਭੇਂਟ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਬੇਟੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਪਾਉਲੀਨ ਅਲੈਗਜ਼ੀਨਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ JSA ਟੌਰੀ ਜੀ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੇਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਐਡਾ ਆਇਰਨ ਹੈਨਲ ਬਿਨਾਇਲ ਸਿਸਟਨ ਜੀ। ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੇ 1910 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਈ ਸੀ ਫ੍ਰਾਂਸੀਸੀ ਪੀਅਰੀ ਮੈਰੀ ਬਿਲਾਮਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ 1926 ਚ ਮੌਂਟੀ ਕਾਰਲੋ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋਏ, ਉੱਥੋਂ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਦੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਬੇ ਔਲਾਦ ਸੀ ਜੀ। ਵੰਸ਼ਜ ਇਹ ਜੀ ਲਾਸਟ ਹੇਅਰ, ਅੰਤਿਮ ਵੰਸ਼ਜ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀਨਾਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਟਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਾਰ ਮੁਲਤਾਨਾ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਪੂਤ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਥਰੋ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ 40 ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ
ਟੋਟਲ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ। ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਧਰਮ ਪਤਨੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਾਂਬਾ ਮੂਲਰ ਦੇ 6 ਬੱਚੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਰਣਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਡਾ ਡਗਲਸ ਦੇ 2 ਬੇਟੀਆਂ, ਇਹ 8 ਦੇ 8 ਬੱਚੇ, ਕੋਈ 70 ਸਾਲ, ਕੋਈ 80 ਸਾਲ, ਕੋਈ 90 ਸਾਲ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੇਔਲਾਦ ਸੀ। ਇਹ ਬੇਔਲਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਔਲਾਦ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਤੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਹੀਰੇ, ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰੇ, ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰਿਸ ਨਾ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤਮਈ ਅੰਤ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋਣੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੀ। ਭਾਵਨਾ ਜੁੜੀ ਸੀ, ਭਾਵਨਾ ਜੁੜੀ ਸੀ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਰੂਸ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਰੂਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਪੈਰਿਸ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇਹ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਹੋਇਆ ਰੂਸ ਦਾ, ਮਿਖਾਈਲ ਕੈਥੋਫ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀ। ਉਸਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ, ਦਾ ਗੁੱਟ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੂਸ ਤੇ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਯਾਰ ਤੀਜਾ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਲੈ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਪਸ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਭੱਜੇ, ਪੈਰਿਸ ਗਏ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਪੈਰਿਸ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆ ਆਖਰੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤਮਈ ਅੰਤ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂ ਜੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇਖੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਇੱਟ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰੀ ਜਾਂ ਭਦੌੜੀ ਇੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਚੂਨਾ, ਗੁੜ ਅਤੇ ਮਾਂਹ ਦੀ ਦਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਚੜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਅਸਲਾ ਸਪਲਾਈ ਡਿਪੂ ਸੀ ਜੀ। ਅਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਥੇ 3 ਸਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਫਿਰ 1984 ਜਦੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ BSF ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਕੈਂਟ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਵੀਰਾਨ ਕੋਠੀ ਸੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੰਗਲ ਹੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕੋਠੀ ਜੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਇੱਕ ਖੰਡਰ ਹਵੇਲੀ ਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀ ਜੀ। ਆਇਆ ਭਾਗਾ ਭਰਿਆ ਦਿਨ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬੱਸੀਆਂ ਵਿਖੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਆਏ। ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕੋਠੀ ਬੱਸੀਆਂ ਟਰਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਟਰਸਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਰਾਏਕੋਟ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਟਪੁਰੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਸੱਜਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਾ ਲੈ ਸਕਿਆ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਗੁਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰਭਜਨ ਗਿੱਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੂਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤੀ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਰਾਸਤੀ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਇੰਟੈਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰਸਟ ਫॉर ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਹੈਰੀਟੇਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤੀ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੇ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤੀ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ
ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਣ, ਇਹਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ 'ਚ ਕਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵਧਾ ਲਓ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਹਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਵੀਰੇ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਭੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਿ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ।